آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہر کسی کے لیے عوامی فلاح و بہبود کے جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں دولت مشترکہ کے اسپیکر اور پریزائڈنگ افسروں کی کانفرنس سے خطاب کیا۔ جے پور میں 78ویں آرمی ڈے کی پریڈ میں بھارتی فوج کی جدید صلاحیتوں، جدید طرز پر جنگ کی تیاری اور اندرون ملک تیار کردہ میزائل نظام کی نمائش کی گئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک جدید، آتم نربھر اور مستقبل کے لیے تیار فوج تشکیل دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے احتجاج میں تیزی سے آنے کے تناظر میں بھارتی شہریوں سے کسی بھی دستیاب ٹرانسپورٹ کے ذریعے ملک سے چلے جانے کو کہا ہے۔ ایلن مسک کا اے آئی ماڈل گروک اے آئی ڈیپ فیکس پر عالمی تشویش کے مد نظر اب اپنے صارفین کو لوگوں کی تصویروں کو اس طرح سے ایڈٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گا جس میں ان کا جسم نمایاں ہو رہا ہو۔ اور خواتین پریمیئر لیگ کرکٹ میں آج شام ممبئی انڈینز کا مقابلہ یو پی وارئرز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے ثابت کر دیا ہے کہ جمہوری ادارے اور جمہوری عمل ملک کی جمہوریت کو وسعت، استحکام اور رفتار فراہم کرتے ہیں۔ آج نئی دلی میں سنویدھان سدن میں دولت مشترکہ ملکوں کے اسپیکرز اور پریزائڈنگ افسروں کی 28ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے گوناگونیت کو اپنی جمہوریت کی طاقت میں بدل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے جمہوریت کا مطلب قطار میں کھڑے آخری شخص تک سہولتوں کی فراہمی ہے اور حکومت بغیر کسی تفریق کے ہر فرد کے فلاح و بہبود کے جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جناب مودی نے اجاگر کیا کہ گزشتہ چند برسوں میں ملک میں تقریباً 25 کروڑ لوگ غربت سے باہر آئے ہیں۔ بھارت میں ڈیموکریسی کا ارتھ لاسٹ مائل ڈیلیوری ہے۔ ہم ایک لوک کلیان کی بھاونا سے ہر ویکتی کے لیے بنا کسی بھید بھاؤ کے کام کر رہے ہیں اور اسی لوک کلیان کی بھاونا کے کارن بیتے کچھ برسوں میں بھارت میں 25 کروڑ لوگ غریبی سے باہر نکلے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے مزید کہا کہ بھارت کے لیے عوام سب سے مقدم ہے اور ان کی آرزوؤں اور امنگوں کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے تکثیریت کو اپنی طاقت بنایا اور وہ دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی اہم معیشت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت میں یو پی آئی دنیا کا سب سے بڑا ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام ہے۔ بھارت دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ میجر اکانومی ہے۔ آج بھارت میں یو پی آئی دنیا کا سب سے بڑا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے۔ آج بھارت میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے۔ آج بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ایویشن مارکیٹ ہے۔ آج بھارت میں دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریل نیٹ ورک ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ مصنوعی ذہانت، اے آئی اور سوشل میڈیا نے جمہوری اداروں کی کارکردگی اور صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ اے آئی اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے غلط جانکاری، سائبر جرائم اور سماج کو تقسیم کرنے جیسے سنگین چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔ جناب برلا نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجز پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنا اور مناسب حل تلاش کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہماری سنسد کی 7 دشکوں سے ادھک یاترا میں ہم نے جن کیندرت نیتیوں اور کلیانکاری قانون کے نرمان سے لوکتنتر کو سشکت کیا ہے۔ ہم نے کئی اناوشک قانونوں کو ہٹایا ہے، نئے کلیانکاری قانون بنائے، جنتا کی اپیکشاؤں کے انوسار نیتیاں بنائی ہے۔ اس کا پرینام ہے کہ آج ہم وکست اور آتم نربھر راشٹر کے نرمان کے لکشیہ کی اور مضبوطی سے بڑھ رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
आज जयपुर में फौज के 78वें दिन की मुनासबत से एक शानदार परेड का इनेकाद किया गया। जगतपुरा के महल रोड पर वाकई इस परेड में भारतीय फौज की बहादुरी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और जदीद फौजी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया गया। पहली मरतबा फौज के दिन की परेड बराह रास्त अवाम के सामने फौजी छावनी से बाहर मुनक्किद की गई। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों के अहले खाना को सेना मेडल्स अता किए। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय फौज मौजूदा चैलेंजों से निपटने के साथ साथ मुस्तकबिल की जरूरतों के लिए खुद को तैयार कर रही है। फौज के सरबराह ने मजीद कहा कि खुद किफालत सिर्फ एक मकसद नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी जरूरी है। मैं आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना तैयार है किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हां, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। फौज के दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज शाम SMS स्टेडियम में एक शौर्य सांध्या का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह शामिल होंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज के दिन के मौके पर भारतीय फौज के बहादुर एहलकारों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क भारतीय फौज की गैर मामूली दिलेरी और बहादुरी, अजीम कुर्बानी और मुल्क की सालमियत और इक़्तिदार आला की हिफाजत करने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सलाम पेश करता है। आज आर्मी डे के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिलेर फौजियों और साबिक फौजियों और उनके कुनबे के अफराद को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय फौज मुल्क के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुसलसल खिदमात अंजाम दे रही है। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क मुक़द्दम का उनका गैर मुतज़लज़ल जज्बा हर भारतीय को तहरीक दे रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि फौजी एहलकारों की शुजाअत, डिसिप्लिन और अजीम कुर्बानी हर शहरी को तरगीब देती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क भारतीय फौज की हिम्मत और पुख्ता अज़्म को सलाम पेश करता है। उन्होंने कहा कि वो नामुवाफिक सूरत हाल में बेलौस खिदमत और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की एक अलामत हैं। भारत ने अपने शहरियों को ईरान का सफर करने से गुरेज करने पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया है, क्योंकि वहां सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। वजारत खारजा ने अपनी एक एडवाइजरी में कहा है कि ईरान में जारी वाकयात के पेश नज़र भारतीय शहरियों को सख्ती से ये मशवरा दिया जाता है कि वो आइंदा इत्तला तक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफर से गुरेज करें। वजारत खारजा ने ईरान में रह रहे भारतीय शहरियों और भारत निजात लोगों से मुजाहिरों वाले इलाकों में जाने पर इंतहाई मुहतात रहने और वहां जाने से गुरेज करने को कहा है। वजारत खारजा ने कहा है कि जो भारतीय शहरी ईरान में रिहायशी वीजा पर रह रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक अपना इंदराज नहीं कराया है तो वो भारतीय सिफारत खाने में अपना इंदराज कराएं। बरतानिया ने तेहरान में आर्जी तौर पर अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है और सभी सिफारती अमले को वापस बुला लिया है। ईरान में मुजाहिरीन पर पुरतशद्दुद कार्रवाई के बाद बढ़ती कशीदगी के सबब खराब होती सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा किया गया है। एलन मस्क का एक AI मॉडल ग्रुप फहश AI डीपफेक्स पर आलमी तशवीश के मद्देनजर अब अपने सारिफीन को लोगों की ऐसी तस्वीरों को एडिट करने की इजाजत नहीं देगा जिसमें उनका जिस्म नुमायां हो रहा हो। ये पाबंदी पैसे अदा करने वाले सब्सक्राइबर्स समेत सभी सारिफीन पर लागू होगी, जिसका ऐलान AI से तैयार करदा फहश तस्वीर की तहकीकात करने वाले सरकर्दा वकील की जानिब से कैलिफोर्निया में तहकीकात शुरू करने के कुछ घंटों बाद X पर किया गया है। इन तस्वीर में बच्चों की तस्वीरें भी शामिल हैं। X ने कहा है कि इस तरह की तस्वीर बनाने की कोशिश करने वालों को मकामी कवानीन के तहत ब्लॉक कर दिया जाएगा। खवातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज नवी मुंबई में DY एकेडमी में मुंबई इंडियंस का मुकाबला UP वॉरियर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में दूसरी पोजीशन पर है, जबकि UP वॉरियर्स आखिरी मकाम पर है और सिर्फ एक मैच हारने के बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत बगैर किसी भेदभाव के हर किसी के लिए अवामी फलाह बहबूद के जज्बे के साथ काम कर रही है। उन्होंने आज नई दिल्ली में दौलत मुश्तरका के स्पीकर और प्रिजाइडिंग अफसरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जयपुर में 78वें आर्मी डे की परेड में भारतीय फौज की जदीद सलाहियतों, जदीद तर्ज पर जंग की तैयारी और अंदरूने मुल्क तैयार करदा मिसाइल निजाम की नुमाइश की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक जदीद, आत्मनिर्भर और मुस्तकबिल के लिए तैयार फौज
تشکیل دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔